1887, the Swedish scientist S. Van der Arrhenius put forward a scientific theory regarding the acid and bases. അപ്പോൾ Arrhenius ആണ് in the scientific theory ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് acid and base നെ കുറിച്ചുള്ള scientific theory propose ചെയ്തത്. He proposed that any acid or base when dissolved in water dissociate into ions. Acid ആയിക്കോട്ടെ base ആയിക്കോട്ടെ വെള്ളത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ions ആയിട്ട് dissociate ചെയ്യും. According to this theory, acid are substances which liberate hydrogen ions and base are the substance which liberate OH ions in the aqueous solution. Okay. Neutralization reaction. What happens when dilute hydrochloric acid and dilute sodium hydroxide are mixed? എന്തൊക്കെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്? ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും മിക്സ്. Let's do an experiment and find out. Dilute hydrochloric acid ഉണ്ട്, ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത്? സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷനും ഉണ്ട്. Okay, mixed with phenolphthalein ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. Take 50 ml of dilute hydrochloric acid in a burette. Burette പറയുന്നത് ഈ ലോങ് ട്യൂബിനെയാണ് burette പറയുന്നത്. Using a pipette. Pipette ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് pipette. Measure 20 ml of dilute hydrochloric acid, dilute sodium hydroxide solution in a conical flask. ഈ പറയുന്നതാണ് ഈ conical flask. ആ ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് പിപ്പറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് this is the conical flask. പിപ്പറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എത്ര എടുക്കുന്ന 20 ml dilute sodium hydroxide എടുക്കുകയാണ്. And add 1 or 2 drops of അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് 2 or 1 or 2 drops of phenolphthalein ആഡ് ചെയ്യണം. Okay. Note down the color of the solution. അപ്പോൾ സൊല്യൂഷന്റെ കളർ എന്തായിരുന്നു? പിങ്ക് കളർ. Okay. Hold the conical flask below the burette. ഈ burette താഴെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് വെക്കണം? conical flask വെക്കണം. Add dilute HCl gradually. Dilute HCl പെട്ടെന്ന് തുറന്നു വിടുകയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത്? ഡ്രോപ്പ് ബൈ ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് തുറന്നു വിടണം. Okay. Observe the color change of the NaOH solution. As color fades, add dilute HCl by drop and stir up. അതായത് നമ്മൾ ഓരോ ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് HCl NaOHലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കണം, ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ആസ് കളർ ഫെയ്ഡ്സ് add dilute HCl drop by drop and stir. Now stop adding HCl when the color disappears. അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മളിത് സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം. കാരണം ഒരു പോയിന്റിലാണ് പെട്ടെന്ന് എന്തുണ്ടാവുക? കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ആ ഫൈനൽ പോയിന്റ് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസപ്പിയർ ആവും. പിന്നെ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, HCl drop by drop and stir. Now stop adding the HCl when the color disappears completely with just 1 drop of HCl. Record the volume of HCl consumed by noting the level of the acid in the burette. അപ്പോൾ എത്രമാത്രം HCl ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ അറിയാം? ആ ബ്യൂററ്റിലെ റീഡിംഗ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാം അല്ലേ? What was the color of NaH solution when phenolphthalein was added? Phenolphthalein ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ NaH സൊല്യൂഷന്റെ കളർ എന്തായി? പിങ്ക് കളറായി. ഓക്കെ, what nature of NaOH solution is indicated here? അപ്പോൾ NaOHന്റെ എന്ത് നേച്ചർ ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്? Because it is having OH, so automatically it will be alkaline. What do you infer from the decrease in the intensity of the color of NaOH? അതായത് NaOHന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുകയാണ് എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുമ്പോഴാണ് അത് എന്താവുന്നത്? കളർലെസ് ആവുന്നത്. On adding HCl. Okay. When the color disappears completely, will there be any NaOH? Complete ആയിട്ട് കളർ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ NaOH ഉണ്ടോ? ഇല്ല, NaOH അതിൽ പ്രസന്റ് അല്ല. Add a few drops of NaOH solution to the completely decolorized solution. What change can you observe? What will be the reason? അതായത് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം കളർലെസ് ആയ ശേഷം കുറച്ച് ഡ്രോപ്സ് NaOH സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതായത് കളർ ഇല്ലാത്ത സൊല്യൂഷനിലേക്ക്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? പിങ്ക് കളർ പിന്നെ അപ്പിയർ ചെയ്യും അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ടാ? NaOHന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ആയപ്പോൾ പിങ്ക് കളർ ഒന്നും കൂടി അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. To this again add dilute HCl drop by drop and stir it. ഇതിലേക്ക് പിന്നെയും നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ എന്താവും? കളർ ഡിസപ്പിയർ ആവും. ഓക്കെ, ആസിഡ് ആൻഡ് ആൽക്കലി റിയാക്ട് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ടു നള്ളിഫൈ ദെയർ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി. ആസിഡും ആൽക്കലി എന്ത് ചെയ്യും? റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് to nullify their individual properties. Such chemical reaction, അങ്ങനെയുള്ള കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയാം. Nullify each other to nullify their individual properties. Write the chemical equation for the neutralization reaction between sodium hydroxide and dilute HCl. Sodium hydroxide and dilute HCl ആവുമ്പോൾ NaCl ഉം H2O ഉം ഫോം ചെയ്യും. Okay. You already recorded the volume of HCl using the neutralization of 20 ml NaOH in the earlier experiment.
Change the concentration of the acid. Repeat the experiment. Is there any change in the volume of HCl? Yes. When the concentration of the solution is changed acid, there also will be the change in the volume of a HCl. Can you find other examples of neutralization reaction? Neutralization example എന്താണ്? നമ്മുടെ stomach acidity ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ mainly എടുക്കുന്നത് എന്താണ്? Antacid to neutralize the acidity. Okay. Now you understood that concentration is an important factor in neutralization. Like concentration പറയുന്നത് neutralization processൽ ഏറ്റവും important ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. You have also learned in biology class that hydrochloric acid help in the process of digestion in the stomach. അല്ലെ stomachൽ digestionന്റെ processനെ help ചെയ്യണത് ഏതാ? Hydrochloric acid. What happens when the acid level? അപ്പോൾ ആ acid level increase ആവുമ്പോഴാണ് acidity ഉണ്ടാവുക. Acidity ഉണ്ടാവും. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? Antacids take ചെയ്യണം. Present used for reducing acidity in the stomach are known as antacids. How do they work? They neutralize the acid in the stomach. അല്ലേ? അതെന്ത് ചെയ്യും? ആസിഡിന്റെ അളവ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കും. ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യും. Okay. Then antacid. Hydrochloric acid produced in the stomach help the digestion process. അല്ലേ? സ്റ്റൊമക്കിൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? ഡൈജഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണത് ആ ആസിഡ് ആണ്. ബട്ട് an increase in the acid level ഒരു തോതിൽ കൂടുതലാവുകയാണെങ്കിൽ അസിഡിറ്റി ഉണ്ടാവും. which may result in what? Peptic ulcer and cancer. അല്ലെ? കൂടുകയാണെങ്കിൽ acidity കൂടുമ്പോഴാണ് peptic ulcerഉം ക്യാൻസറും ഉണ്ടാവുക. Antacids are medicines used to reduce acidity in the stomach. Chemicals like calcium carbonate, aluminum carbonate, aluminum hydroxide, sodium bicarbonate and magnesium hydroxide are the main components of antacid. അപ്പോൾ ആന്റാസിഡിന്റെ കമ്പോണന്റ് പറയുന്നത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ്, അലുമിനിയം കാർബണേറ്റ്, അലുമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, sodium bicarbonate and magnesium hydroxides. Isn't the same process that takes place when the slated lime is sprinkled in farms in acidic soil? അപ്പോൾ ഇതേ റിയാക്ഷൻ തന്നെയാണ് സ്ലേറ്റഡ് ലൈം എന്താണ് ഫാമിൽ വിതറിയാൽ സംഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോയിലിന്റെ അസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കുക. There are instances to increase acidity in the soil. Similarly, there is of increased alkali level also. Okay, acid base. It can be possible only if the property of the soil is മണ്ണിന്റെ ഗുണം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താ whether it is acid or a base nature എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. Then next coming is the pH value, potential of hydrogen. Take equal quantity of dilute hydrochloric acid, sodium hydroxide solution and distilled water in 3 test tubes. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് എടുക്കുന്നത്? ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും പിന്നെ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? യൂസ് റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ആൻഡ് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറും ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? സൊല്യൂഷന്റെ നേച്ചർ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ. Also add 2 or 3 drops of phenolphthalein solution to the test tube. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഈക്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്, സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും വാട്ടറും. അതിനുശേഷം ഫിനോഫ്തലിൻ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു അല്ലേ? റീഡ് ദ റെക്കോർഡ് ഒബ്സർവേഷൻ, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ്. ഡിസ്റ്റിൽ വാട്ടർ, വാട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് റിവീൽഡ്. അപ്പോൾ വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റ് ആവും, H+ഉം OH അയോൺസ് ആവും അല്ലേ? ന്യൂട്രൽ സോൾവെന്റ് ഡ്യൂ ടു സ്ലൈറ്റ് അയണൈസേഷൻ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് pH എന്ന് പറയുന്നത് സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് the acidic and alkalic nature of a substance. The Danish scientist Sorensen devised the pH scale. അപ്പോൾ pH scale ഡിവൈസ് ചെയ്തത് ആരാ? സൊറൻസൺ ആണ് pH scale ഡിവൈസ് ചെയ്തത്. ഡിവൈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഹൈഡ്രജൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ. ഹൈഡ്രജന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ഇത് ബേസ് ചെയ്തത് അല്ലെ? ഹൈഡ്രജൻ കോൺസെൻട്രേഷനിലാണ് മെയിൻലി ദിസ് pH scale ഈസ് ബേസ്ഡ്. 0 തൊട്ട് 7 വരെ, 7 തൊട്ട് 14 വരെയും. അപ്പോൾ 0 തൊട്ട് 7 വരെ ആവുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ആസിഡ് എന്നും പറയും, അതിന് താഴെ ആസിഡ് എന്ന് പറയും. 7 ആണ് ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ്. പിന്നെ 7 തൊട്ട് 14 വരെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ ബേസ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയും. വാട്ട് ഈസ് ദ pH വാല്യൂ ഓഫ് ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 7 ആണ് pH വാല്യൂ. വാട്ട് ഈസ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ വെൻ pH ഈസ് മോർ ദാൻ 7 പറയുമ്പോൾ ആൽക്കലൈൻ ആണ്. pH ഈസ് ലെസ് ദാൻ 7 എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ബേസ് ആണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ആൽക്കലൈൻ and this one it is base. Base അല്ല, acid. more than 7 പറയുമ്പോൾ alkaline nature. Then next one it is acid nature.
Let's sum acid nature. pH scale is a method used to express the acidic. അപ്പോൾ pH scale എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് അല്ലേ? അസിഡിക് ബേസ് ക്യാരക്ടർ അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ്. എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്? ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസിന്റെ തോത് അനുസരിച്ചിട്ട് അക്വേഷ്യസ് സൊല്യൂഷനിലെ ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസിന്റെ തോത് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്. On the basis of the pH scale, the pH value of the neutral solution എത്രയാണ്? 7 ആണ് pH value. The pH value of acid is less than 7. That of base പറയുമ്പോൾ more than 7. pH value of different solution can be found out and compared. അപ്പോൾ പല സൊല്യൂഷൻസിന്റെയും pH value കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് can be found out and compared. pH solution or pH matter can be used for this purpose. Add a drop of pH solution to the solution whose pH is to be determined or dip the pH paper. അതായത് ഏത് സൊല്യൂഷന്റെ pH ആണോ അറിയേണ്ടത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ pH പേപ്പർ ഡിപ്പ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ചാർട്ടിലേക്ക് ആ കളർ കമ്പയർ ചെയ്യണം. അപ്പം നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്ത pH പേപ്പറുടെ കളറ് സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം 1 to 14. അപ്പം ഈ കളറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത്. റെഡ്, സ്ലൈറ്റ്ലി ഗ്രീൻ, 7 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രീന്, 14 ആകുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് വയലറ്റ് ഇൻ കളർ അല്ലേ? അപ്പോൾ find the pH of the solution using the pH paper and complete the table given below. അപ്പോൾ വിനേഗർ, ലൈം വാട്ടർ, ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്, വാട്ടർ, വാഷിംഗ് സോഡ, അമോണിയം പൊട്ടാഷ്യം നൈട്രേറ്റ്, സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ നോ കളർ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 7 ന്യൂട്രൽ, നോ കളർ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര എഴുതേണ്ടത്? 7 ആണ്. ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ്? ന്യൂട്രൽ ആണ്. സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷനും പിന്നെന്താണ്? വാട്ടറിനുമാണ് അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ലേ? ഇതിൽ 2 പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡു യു നോട്ടീസ് എനി കളർ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിസ്റ്റിൽ വാട്ടറിൽ എന്തെങ്കിലും കളർ ചേഞ്ച് കാണാറുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ? കാരണം എന്താ? വാട്ടർ ന്യൂട്രൽ ആണ്. പിന്നെന്താ? വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു എമൗണ്ട് ഓഫ് H+ അയോൺസ് വെൻ എ ലിറ്റിൽ ആസിഡ് ഈസ് ആഡഡ്? ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ലെവൽ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻക്രീസസ്. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ആൽക്കലി ആഡഡ് OHന്റെ ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ആസിഡിലാകുമ്പോൾ H+ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. OHലാണെങ്കിലോ? OHലാണെങ്കിൽ ആൽക്കലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൽ വാല്യൂസ് നമ്മൾ എഴുതാം. വിനേഗറിന് കളർ ഓഫ് pH പേപ്പർ റെഡ് ആണ്. കാരണം എന്താ? pH വാല്യൂ 3ലാണ്. 7 വരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അസിഡിക് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ റെഡ് കളർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ലൈം വാട്ടറോ 12.4 ആണ് അതിന്റെ pH വാല്യൂ. 12.4 പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ആൽക്കലൈൻ, ബേസിക് നേച്ചർ അല്ലെ? അപ് ടു 14 വരെ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക് നേച്ചർ. കളർ എന്തായിരിക്കും? ബ്ലൂ കളർ. ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് 1 ആണ് അതിന്റെ pH വാല്യൂ. അപ്പോൾ കളർ ഓഫ് ദ പേപ്പർ ഏതാ? റെഡ് ആണ് കളർ ഓഫ് ദ പേപ്പർ. ഇറ്റ് ഈസ് അസിഡിക് ഇൻ നേച്ചർ. വാട്ടർ ആണെങ്കിലോ നോ കളർ ചേഞ്ച് അല്ലെ? വാട്ടറിന് ഒരു കളർ ചേഞ്ചും ഇല്ല. അപ്പൊ അത് ന്യൂട്രൽ ആണ്. 7 ആണ് അതിന്റെ pH. വാഷിംഗ് സോഡ ആണെങ്കിൽ ബ്ലൂ കളർ ആണ്. കാരണം എന്താ? 12 ആണ് അതിന്റെ pH വാല്യൂ. വാഷിംഗ് സോഡയുടെ pH വാല്യൂ 12, ബേസിക് നേച്ചർ ആണ്, കളർ ബ്ലൂ. അമോണിയ സൊല്യൂഷനും pH വാല്യൂസ് 11 ആണ്, ബേസിക് ക്യാരക്ടർ ആണ്, ബ്ലൂ ആണ് അതിന്റെ കളർ. പിന്നെ പൊട്ടാഷ്യം നൈട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 7 ആണ്, ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ്. 7 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂട്രൽ, നോ കളർ ചേഞ്ച്. സോഡിയം ക്ലോറൈഡും 7 ആണ്, ന്യൂട്രൽ ആണ്, നോ കളർ ചേഞ്ച്. pH meter. pH meter it is a device used to determine the pH of aqueous solution. അപ്പോൾ അതിലൊരു ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മളുടെ ഈ സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ pH റീഡ് ചെയ്യും. measures the voltage between 2 electrodes and convert to equivalent pH. അപ്പോൾ 2 ഇലക്ട്രോഡ്സിന്റെ ഇടയിലുള്ള വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് എന്താണ്? അതിന്റെ ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള pH റീഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദ പ്രോബ് ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ. അപ്പൊ അതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ് ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട്. ഇറ്റ്സ് എ സെൻസർ അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ റോഡ് ലൈക്ക് പോർഷൻ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലാസ്. അപ്പൊ ആ റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു സെൻസർ ആണ്. pH ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സെൻസർ. A portion it is made up of glass. It is measured by dipping the probe in the solution. Agricultural crops and pH value. Okay, the nature of the soil is not the same everywhere on the earth's surface. There exists a relation between the nature of the soil and the crops. This is the reason for the diversity of crops in different parts of the world. അതായത് മണ്ണിന്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെയല്ല. അതാണ് എന്ത്? പല സ്ഥലത്തും നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? The weather at a particular place, the availability of water. കാലാവസ്ഥ, വെള്ളത്തിന്റെ ലഭ്യത, പിന്നെ മണ്ണിന്റെ ഗുണം എന്നിവയൊക്കെയാണ് എന്ത്? ഒരു കൃഷിയുടെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ.
Usually soil having the pH 6.5 to 7.2 is suitable for majority of crops. അപ്പോൾ പി എച്ചിന്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണിലെ പി എച്ചിന്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ 6.5 to 7.2 വരെയാണ് അല്ലേ. എ പി എച്ച് ഓഫ് 7 to 8 is suitable for crops like ക്യാരറ്റ് ക്യാബേജ് അതിനൊക്കെ എത്ര പി എച്ച് വേണ്ടത് 7 to 8 വരെ പി എച്ച് ആവാം. പി എച്ച് about 5 is suitable for crops like പൊട്ടറ്റോ. അപ്പോൾ ഓരോ ക്രോപ്സിനും വ്യത്യസ്തമായ പി എച്ച് ആവശ്യമാണ്. Is it the acidic nature or basic nature that increases with increase in the pH value? Does the amount of H plus ions increase or decrease with increase in pH value? The pH of a soil is an important factor for the crops. അപ്പോൾ ഓരോ ക്രോപ്സിനും പി എച്ച് എന്താണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായതാണ് അല്ലേ. For the crops, it is important to identify whether the soil of a region is suitable for. അപ്പോൾ ഓരോ സോയിലും ഓരോ ഇതിന് ഗുണമുള്ളതാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ സം ക്രോപ്സ് ചിലതിന് അസിഡിക് നേച്ചറും ചിലതിന് ബേസിക് നേച്ചറുമാണ്. ബിഫോർ ഫാമിംഗ് അപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്യണ മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മണ്ണിന്റെ ഗുണം മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. ഓക്കെ. Then next topic it is about salts. What are the products of the reaction between dilute hydrochloric acid and sodium hydroxide solution? അതായത് സോഡിയവും ക്ലോറൈഡും റിയാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക സോഡിയം ക്ലോറൈഡും വാട്ടറും കിട്ടും. Name the product formed when the common component of an acid and a common component of an alkali combine together. ആസിഡും ആൽക്കലിയും കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക സോൾട്ട് അല്ലേ. സോൾട്ടും പിന്നെ വാട്ടറും. Which is the positive ion present in the sodium hydroxide? സോഡിയം ആണ് പോസിറ്റീവ് അയോൺ. നെഗറ്റീവ് അയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിലെ നെഗറ്റീവ് അയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ ക്ലോറൈഡ് ആണ് നെഗറ്റീവ് അയോൺ. ഇതിൽ പോസിറ്റീവ് അയോൺ പറയുമ്പോൾ സോഡിയം ആണ് പോസിറ്റീവ്, പിന്നെ HCl ആണെങ്കിൽ ക്ലോറൈഡ് ആണ് നെഗറ്റീവ്. ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തത് റൈറ്റ് ദ കെമിക്കൽ ഫോർമുല. The compound formed by the combination of the two ions. Okay. Then sodium chloride is a salt formed by the reaction between HCl and NaOH, in which acid and alkali react to form water and. അപ്പോൾ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആസിഡ് ആൻഡ് ബേസ് ടു ഫോം ആസിഡും ബേസും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും സോൾട്ടും വാട്ടറും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. യൂഷ്വലി അയണിക് കമ്പൗണ്ട്സ്. കംപ്ലീറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദ റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡൈല്യൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആൻഡ് മാഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്. ഇതിലെന്താ നമ്മളാണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും പ്ലസ് HCl, സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് NaCl. അപ്പൊ അതൊരു സോൾട്ട് അല്ലേ. പിന്നെ വാട്ടറും ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മെഗ്നീഷ്യം ഡൈല്യൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും മെഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും. മെഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പറയുമ്പോൾ MgOH ടൈസ്, സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ H2SO4. അപ്പൊ MgSO4 ഫോം ചെയ്യും, പിന്നെ H2O ഫോം ചെയ്യും, 2H2O ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ. സോൾട്ടും വാട്ടറും. പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോംഡ് പറയുമ്പോൾ MgSO4ഉം വാട്ടറും. Identify the salts given in the table and find out the acid and alkali required for the formation of salt. മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലേ ആസിഡ് ഏതാ ഫോം ചെയ്യണത് HClഉം MgOH ടൈസും. MgCl ആസിഡ് പറയണത് ഓക്കെ. MgClഉം MgCl2നെ ആസിഡ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഫോം ചെയ്യണത് MgOH ട്വൈസ് വാട്ടർ ആൻഡ് HCl it is produced. ഓക്കെ. വാട്ടർ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തായി MgOH ട്വൈസും ആയി, അതുപോലെ HCl HClഉം ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ. കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് ആവുമ്പോഴോ ഹിയർ കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് പ്ലസ് വാട്ടറിലാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണത്. മനസ്സിലായോ? MgCl2 പ്ലസ് വാട്ടർ
MgCl2 പ്ലസ് വാട്ടർ ആകുമ്പോൾ എന്താ ഫോം ചെയ്യുന്നത്? MgOH ട്വൈസ് പ്ലസ് HCl. അതുപോലെ CaSO4 പ്ലസ് H2O എന്ന് പറയുമ്പോൾ CaOH ട്വൈസ് അല്ലേ? OH ട്വൈസ് പ്ലസ് H2SO4. അപ്പൊ ഇതിൽ ആസിഡ് ഏതാ? H2SO4 ആണ് ആസിഡ്. ആൽക്കലി എന്ന് പറയുന്നത് CaOH ടൈസ്. അപ്പൊ ഇതിൽ മെയിൻലി എന്താണ്? ഈ കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കലിയാണ്. H2SO4 എന്ന് പറയുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആസിഡ്. ഓക്കെ, ഇത് മാറിപ്പോയി ഇത് എഴുതിയത്. അലുമിനിയം സൾഫേറ്റ് ആവുമ്പോഴും അലുമിനിയം SO4 3- ദാറ്റ് ഈസ് അലുമിനിയം സൾഫേറ്റ്. അപ്പൊ അത് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുക പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ? ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് റിയാക്ടിങ് വിത്ത് വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഇറ്റ് ഫോംസ്? അലുമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും. എഗെയിൻ NaNO3 വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും? NaOH ആൻഡ് HNO3 മൈനസ് K3PO4 KOH H3PO4. അപ്പൊ ഈ KOHും NaOHും എന്താണ്? ആൽക്കലിയാണ്. ബാക്കി അപ്പൊ ഇതില് AlOH ത്രൈസ് CaOH ട്വൈസ് ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത്? ആൽക്കലി. H2SO4 എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആസിഡ് ആണ്. ഓക്കെ, സോൾട്സ് ഡിസോസിയേറ്റ്, അതായത് ഈ സംഭവങ്ങളില്ലേ കെമിക്കൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒപ്പം വെള്ളവും കൂടി വാട്ടർ കൂടി ആഡ് ചെയ്യും, H2O കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആസിഡും ആൽക്കലിയും കിട്ടുന്നത്. സോൾട്സ് ഡിസോസിയേറ്റ് ഇൻടു പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് അയോൺ വെൻ ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ അല്ലേ? പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് ആവും എപ്പോ? വെള്ളത്തിൽ അലിയുമ്പോൾ. ഓർ വെൽ മെൽറ്റഡ്. ദ നെയിം ആൻഡ് സിമ്പിൾ ഓഫ് ദ സം പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് ആർ ഗിവൺ. പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ഏതാ? K+. ഈ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ്. നെയിം ഓഫ് ദ നെഗറ്റീവ് അയോൺസ്. പൊട്ടാഷ്യം പോസിറ്റീവ് അയോണും ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ OH-. സിങ്ക് അയോൺസ് സിങ്ക് 2+, കാർബണേറ്റ് സിങ്ക് 2+, ഫെറസ് പറയുമ്പോൾ Fe2+, ഫെറിക് Fe3+. ഫെറിക് IC എന്ന് പറയുന്നത് 3+ഉം OUS എന്ന് പറയുന്നത് 2+ഉം. കുപ്രസ് പ്ലസ് Cu+, കുപ്രിക് Cu2+, അലുമിനിയം അമോണിയം അയോൺ NH4+, മാംഗനസ് ദാറ്റ് ഈസ് Mn2+. അപ്പൊ ഫെറസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 2+, ഫെറിക് 3+, കുപ്രസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ്, കുപ്രിക് 2+. ഓക്കെ, then hydroxide OH-, കാർബണേറ്റ് CO3 2-, ബൈകാർബണേറ്റ് പറയുമ്പോൾ ബൈകാർബണേറ്റ് പറയുമ്പോൾ HCO3-, നൈട്രേറ്റ് ആവുമ്പോഴോ NO3-, സൾഫേറ്റ് ആവുമ്പോൾ SO4 2-, ബൈസൾഫേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴോ HSO4-, ഫോസ്ഫേറ്റ് അയോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ PO4 2-, PO4 3-, ഫോസ്ഫേറ്റ് അയോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ PO4 3-, പിന്നെ ഡൈഹൈഡ്രജൻ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ H2PO4-, H2PO4-. Okay, H2PO4-. Name of few salts and the chemical formula are given in the table. Complete the table adding the name of more salts and write the positive and negative ion. Name of salt പറയുമ്പോൾ sodium chloride. Chemical formula എന്താണ്? NaCl. പോസിറ്റീവ് അയോണോ? ഇതിൽ പോസിറ്റീവ് Na+, നെഗറ്റീവ് ക്ലോറൈഡ് Cl-. മെഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് പറയുമ്പോൾ MgSO4 ആണ് അതിന്റെ ഫോർമുല. Mg2+ഉം SO4 2-. കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് CaCO3 Ca2+, CO3 2-. sodium nitrate NaNO3 Na+, NO3-. Okay, what is the number of positive ion in the molecule of NaCl? Na+ഉം Cl-ഉം. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് അയോൺ ഇൻ ദ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് NaCl എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അയോണാണ് ഉള്ളത്. നെഗറ്റീവ് അയോൺ എത്രയാ? 1 തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഈ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എന്താവും? 0 ആവും. ഓക്കെ, what is the number of positive ions in a molecule of MgCl2? എത്ര മോളിക്യൂളാണ് പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ഉള്ളത്? 2 ആണ് അല്ലെ? Mg2+ഉം Cl- ആണ് വരിക. പിന്നെ അതുപോലെ ക്ലോറിനിലാണെങ്കിലും 2. അപ്പൊ അതിന്റെ സം എന്തായിരിക്കും? ഒരേപോലെയുള്ള ഇത് വരുമ്പോൾ സം 0. Salts are electrically neutral. Okay, that is sum of the charge of the positive negative ions എന്താണ്? 0 ആണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചത്. Method of writing chemical formula of salt. While writing the chemical formula, first write the symbol of the positive ion and then the symbol of negative ion. അപ്പോൾ chemical formula എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം positive ion എഴുതുക, പിന്നെ negative ion എഴുതുക. Write the numbers indicating the charge of each ion as subscript after interchanging them.
അപ്പോൾ ചാർജ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണം. ആൻഡ് റൈറ്റ് ദം ഇൻ ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ഏജസ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ദ കെമിക്കൽ ഫോർമുല. അപ്പോൾ Mg2+ വിത്ത് ഫോസ്ഫേറ്റ് അയോൺ PO3 PO4 3- കാർബണേറ്റ് അയണും കൂടിയിട്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ Mg2+ PO3 PO4 3-. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ താഴേക്ക് എഴുതുക, അതാണ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ്. സൂപ്പർസ്ക്രിപ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ മുകളിൽ. അപ്പോൾ ഈ Mgയുടെ താഴെ ഈ 3 വരും, ഈ 2 PO4 താഴെയും വരും, PO4 താഴെയും വരും. അതുപോലെ Mg2+ CO3 2- പറയുമ്പോൾ Mgയുടെ താഴെ എന്താ വരിക, 2 വരും, CO3നെ ഹോൾ ആയിട്ട് 2 എന്ന് എഴുതും. അപ്പോൾ രണ്ടിലും 2 ആവുമ്പോൾ 2/2 1 ആണ്. പിന്നെ അത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ, ഇല്ല. മെഗ്നീഷ്യം കാർബണേറ്റ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ കാൽഷ്യം Ca2+, ക്ലോറൈഡ് Cl-, Ca2+, Cl2- അല്ലേ. Cl- പറയുമ്പോൾ ഇതിലെന്താണ്, Ca2, ഓക്കെ, Ca2 Cl2 എന്ന് വരും, 2-. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറയും, CaCl, കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ്. ഇനി Ca2+ SO4 2-. ഇതും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരും, കാൽഷ്യം, കാരണം രണ്ടിൻ്റെയും മുകളിൽ 2 ആണ്. ഈ രണ്ടും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ എന്തായിരിക്കും വരിക, 2 തന്നെയാണ് വരിക. അപ്പോൾ 2/2 1 ആണ്. അപ്പോൾ കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് CaSO4. ഇനി കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ്, ഇവിടെ 2+ഉം ഇവിടെ 3- അല്ലേ. അപ്പോൾ Ca3 PO4 2-. ഈ കാൽഷ്യത്തിലുള്ള 2 ഇങ്ങോട്ട് പോകും, PO4 2. അപ്പോൾ Ca3 PO4 2, അതാണ് കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് മൈനസ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ അമോണിയം അയോണും ക്ലോറൈഡ് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ 4 ആണുള്ളത്, പ്ലസും മൈനസും അല്ലേ. അപ്പോൾ NH4Cl അമോണിയം ക്ലോറൈഡ്. അമോണിയം സൾഫേറ്റ് ഇതിൽ 2 ആണുള്ളത്, ഇവിടെ പ്ലസ്. അപ്പോൾ ഈ 2 ഇന്റർചേഞ്ച്, NH4 twice SO4-. ഓക്കെ, then NH4 twice, NH4 3 times and PO4-. അങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതും. Then find out the chemical formula of more compounds using the symbols. Use of salts. You have learned that various elements are required for the growth of plants. Since from the soil they get the plant, that plant get the less. മണ്ണിൽ നിന്നാണ് ഈ എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ പ്ലാന്റ്സിന് കിട്ടുന്നത്. എല്ലാ മണ്ണിലും ഇതൊക്കെ ലഭ്യമാണോ? Now, do the elements exist in all type of soils? What measure can we have to compensate? We have to add the elements that is required, should be added to the soil. Some salt that is fertilizer ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ്, അമോണിയം സൾഫേറ്റ്, NH4 twice SO4. അമോണിയം സൾഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് NH4 twice SO4. പൊട്ടാഷ്യം ക്ലോറൈഡ് പറയുമ്പോൾ KCl, സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് പറയുമ്പോൾ NaNO3. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ എന്താ കണ്ടത്, ചില സോൾട്സ് ഫെർട്ടിലൈസർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അമോണിയം സൾഫേറ്റ് NH4 twice SO4, പൊട്ടാഷ്യം ക്ലോറൈഡ് KCl, sodium nitrate NaNO3. Use various salts in our daily life. A list of some of the salts and the chemical formula are given in the table. Analyze the table and complete. Table salt പറയുന്നത് എന്താ, common salt, sodium chloride, NaCl, making freezing mixture and also taste to the food. Saline muriate of potash, that is potassium chloride, KCl. Diabetes അല്ല, blood pressure ഉള്ള people യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് KCl salt instead of NaCl. Fertilizer. ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് CuSO4 5H2O, CuSO4 5H2O. ഫംഗിസൈഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്, കോപ്പർ റോഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബേക്കിംഗ് സോഡ, സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ്, ബൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ H ഉണ്ടാവും, NaHCO3. ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും, ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാഷിംഗ് സോഡ, സോഡിയം കാർബണേറ്റ്, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O, മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ഗ്ലാസും സോപ്പ് മേക്കിങ്ങും. പിന്നെ ജിപ്സം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ്, ജിപ്സം കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് CaSO4 2H2O, സിമെന്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മളിവിടെ നിർത്തിയില്ലേ,
അതായത് കാൽഷ്യം Ca2+ഉം Cl- ഉം ഇത് തമ്മിൽ ഇന്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ 2 എന്ന് പറയുന്ന സാധനം Clന്റെ താഴെ വരും. ഇങ്ങനെ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഈ പവേഴ്സ് സൂപ്പർസ്ക്രിപ്റ്റ് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ CaCl2 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ്. അതുപോലെ കാൽഷ്യവും ഈ സൾഫേറ്റ് ആകുമ്പോൾ രണ്ടിലും 2 ഉണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. CaSO4. ഓക്കെ, കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ്. ഇനി Ca2+ഉം ഫോസ്ഫേറ്റ് 3- പറയുമ്പോൾ ഈ Caന് 3 കിട്ടും. കാൽഷ്യം Ca3PO4 2. ഓക്കെ, അതായത് ഈ 3 കാൽഷ്യത്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക, 2 എന്നുള്ളത് ഫോസ്ഫേറ്റിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ Ca3PO4 ട്വൈസ്. ഇനി അടുത്ത അമോണിയം ക്ലോറൈഡും. ഇതിൽ രണ്ടിലും 1 ആണുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ വെറും NH4Cl അമോണിയം ക്ലോറൈഡ്. ഇനി അമോണിയം സൾഫേറ്റ് ആകുമ്പോഴോ ഇതിൽ 2 ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ NH4 ട്വൈസും SO4 അമോണിയന് ചാർജ് ഉണ്ടാവില്ല, പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ്. അപ്പൊ NO4 SO4 മൈനസ്. സോഡിയം ദാറ്റ് ഈസ് അമോണിയം സൾഫേറ്റ്. അതുപോലെ പൊട്ടാഷ്യത്തിന്റെ ഫോസ്ഫേറ്റിന്റെ ഈ 3 അമോണിയത്തിന് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകും. അപ്പൊ NH4 ത്രൈസും PO4 മൈനസും. ഓക്കെ, PO4. അപ്പൊ അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റ്. ഇനി let us assess. Complete the chemical equation for the following ionization reaction. KCl എങ്ങനെ എഴുതുക? K plus Cl minus HNO3 H plus NO3 minus MgOH twice. അപ്പൊ ഈ 2 ഇതിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യില്ലേ, Mg2 plus 2OH minus H2SO4 സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും? 2H plus അല്ലെ, ഡൈബേസിക് 2H plus SO4 2 minus NH4Cl NH4 plus Cl4 minus CaSO4 Ca2 plus SO4 2 minus. Okay, identify the symbol of ions, written in the box and write their names. Carbonate എങ്ങനെ എഴുതുക? CO3 2 minus. Bisulfate, ബൈയിൽ ഒരു H ഉണ്ടാവും, HSO4 minus. Sulfite ITE ആണ്, അപ്പൊ SO3 2 minus. Nitrate 8 ATE NO3 minus. Hydroxide OH minus. Bicarbonate HCO3 മൈനസ്. ബൈകാർബണേറ്റ് ബൈസൾഫേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ H ഉണ്ടാവും. പിന്നെ സൾഫൈറ്റ് ഐറ്റ് പറയുമ്പോൾ SO3, നൈട്രേറ്റ് പറയുമ്പോൾ NO3. ഓക്കെ, ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത്. നെയിം ദ സോൾട്ട് ഫോംഡ് ബൈ ദ റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മെഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഡൈലൂട്ട് HCl. മെഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ഡൈലൂട്ട് HClഉം കൂടി ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡും വാട്ടറുമായിട്ട് ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇക്വേഷൻ എഴുതി. വാട്ട് ഈസ് ദ ആസിഡ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് മെഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ്? മെഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, മെഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആസിഡ് ഏതായിരിക്കും? സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് H2SO4. ലിസ്റ്റ് ദ കാറ്റയോൺ ആൻഡ് ആനിയോൺ ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ്. കാറ്റയോൺ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, ആനിയോൺ നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. അപ്പൊ പൊട്ടാഷ്യം ക്ലോറൈഡിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ K plus Cl മൈനസ്. മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് MgCl2, കാറ്റയോൺ ഏതാ? Mg2 plus ആനിയോൺ Cl മൈനസ്. സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് NaNO3, cation Na plus and anion NO3 minus. Ammonium chloride NH4Cl, that is cation NH4 plus anion Cl minus. Aluminium sulfate Al2SO4 Al2 3 plus SO4 2 minus. Calcium phosphate Ca3PO4 twice. Ca2 plus PO4 2 minus. A little distilled water is taken in a beaker. The pH of a distilled water എത്രയാ? വാട്ടറിന്റെ pH എത്രയാ? 7 neutral അല്ലേ? What happened to the pH of the following substance added to the water? Justify the answer. Caustic soda എന്ന് പറയുന്നത് NaOH. Caustic soda NaOH, sodium hydroxide. pH കൂടും അല്ലേ? Caustic soda NaOH ഉണ്ട്. അപ്പോൾ OH ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ basicity കൂടും, pH increase ചെയ്യും. കാരണം 7 to 14 വരെയാണ് ബേസിന്റെ pH. വിനേഗർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആസിഡ് ആണ്, H+ അയൺസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുക, pH ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. 7 താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്താ പറയാ? നമ്മള് അസിഡിക് എന്നാണ് പറയാറ്. Then next, match the column ABC by identifying the correct chemical formula and use the salts. Washing soda Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O. എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ഗ്ലാസ്. ജിപ്സം, manufacture of cement. Okay, gypsum formula calcium sulfate 2H2O, CaSO4 2H2O. Manufacture of cement. Blue vitriols CuSO4 5H2O. Fungicide ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബേക്കിംഗ് സോഡ NaCO3 എന്തായിട്ട് ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്ക്യൂഷർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. NaCO3 ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്ക്യൂഷർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. pH value of some substance given in the table. Analyze the table and answer the question.
വിനേഗറിന്റെ pH 4.2 അല്ലേ, ലൈം വാട്ടർ 10.5. അപ്പൊ വിനേഗർ ആസിഡ് ആണ് അല്ലേ, ലൈം വാട്ടറോ ബേസ് 10.5 ഉണ്ട്. മിൽക്കോ ആസിഡിക് നേച്ചർ ആണ്, ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് അല്ലേ. വാട്ടർ ന്യൂട്രൽ. ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ആൽക്കലൈൻ നേച്ചർ ആണ്, കാരണം 8.7 ആണുള്ളത്. ബ്ലഡ് ഇസ് ഓൾസോ ആൽക്കലൈൻ ഇൻ നേച്ചർ 7.36. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ pH വാല്യൂസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Is blood acidic or basic? It is basic in nature. 7.36 ആണ് അതിന്റെ വാല്യൂ. pH of milk is 6.4. Does the pH value increase or decrease when milk changes to curd? Curd ആവുമ്പോൾ എന്താവും, pH കുറയും. Among the substance given in the above table, which one is strongly basic? Basic ആയത് ഏതാണ്, ലൈം വാട്ടർ. കാരണം ലൈം വാട്ടറിന്റെ pH എത്രയാ, 10.5 ആണ്. വീക്ക് ആസിഡിക് ഇൻ നേച്ചർ മിൽക്ക് ആണ് വീക്ക് ആസിഡിക്, 6.4 ആണ്. 7 വരെയാണ് ആസിഡിക് ഇൻ നേച്ചർ. അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു. ഇതിലെന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ കെമിക്കൽ ഫോർമുലാസ് പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലേ, വാഷിംഗ് സോഡ, ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അത് മാറിപ്പോവരുത്. കണ്ട ഒരു 3-4 തവണയൊക്കെ എന്തിനാ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി പഠിക്കണം, അല്ലാതെ ജസ്റ്റ് വായിച്ചു പഠിച്ചത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ലഭിക്കില്ല. Okay, so that's all about this chapter. Interested, please do like, share and subscribe my channel. Okay, thank you.